제20차 특별 새벽 부흥회의 예령으로 드려진 토요 비전 새벽 예배. 사랑의 교회 영가족들은 새벽을 깨우며 안아주심의 본당을 가득 메웠습니다. 이번 예령은 특별히 미국 48대 부통령 마이크 펜스를 초대하여 간증을 듣는 시간으로 현장과 온라인에 함께 모인 15,000여 명의 영가족들은 오정현 담임 목사의 특세 예령에 맞춰 하나님께 영광의 박수를 올려드렸습니다. 오늘 이 아침은 우리 특별 새벽 부흥의 어떻게 보면 예령이라고 말할 수 있는데, 오늘 우리 마이크 펜스 부통령 오셔서 간증하는 일을 통하여 하나님 큰 영광 받으시고 많은 분들이 주님을 더 주인으로 모시고 또 예수 믿지 않는 분들이 예수 믿는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 너희를 향한 나의 생각을 내가 믿음의 자녀들이 예레미야 29장 11절을 봉독했고 영혼을 울리는 찬양, 사랑의 콰이어가 길을 만드시는 주를 부르며 천둥과 같은 찬양을 드렸습니다. 이날 강사로 간증을 전한 마이크 펜스. 그는 자신의 인생을 인도하셨던 하나님에 대해 전하며 하나님께서 원하시는 방법으로 주님께 믿음과 신뢰를 드리는 우리가 되길 바란다고 성도들을 축복했습니다. I want to thank Reverend Dr. O for the wonderful warm welcome and the invitation to see with our own eyes morning prayer service that we have heard about all over the world. And it's a special joy for us to be back in South Korea, a place near and dear to my family's heart. I thought of that second lieutenant who came here so many years ago, a man of faith who came here along with many other Americans and stood shoulder to shoulder with Korean soldiers, in part to win this people the freedom to live and worship as you are doing today in freedom. It was not until my time in college that I began to meet people who simply called themselves Christians. I saw in them a joy and a peace that I was lacking in my life. And in 1978, at a Christian music festival, it was as though I heard the words for the first time that God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever might believe in him might not perish, but have everlasting life, for what had been done for me on the cross. And I rose and I walked down that hill and I accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior. And it's made all the difference in my life. Early in my life, I began my pursuit of a political career. But I allowed myself to be caught up in the rough and tumble world of politics. Rather than turning the other cheek and walking the extra mile, we responded in kind. At the end of those early efforts in politics, I had not just lost elections, I had lost my self-respect. My wife and I purposed then to rededicate ourselves and our family to following the Lord with all our hearts, all our minds, all our souls, and all our strength. The effective and fervent prayer of a righteous man availeth much. So in my own life, I sought to emulate my wife's deep faith. And I hope it will be said when my time comes that people would look at my life and say he was a man of prayer. And freedom is the foundation of our two great nations. But the foundation of freedom is faith. And if we will, in our own lives, in the life of your nation and mine, rededicate ourselves to being men and women of integrity, live what we believe. I believe the fragrance of your testimony will continue to change lives all across this nation and change its future as well. Over the mantle in our home, from that first
successful campaign, we have had a verse. My wife gave it to me when we decided to follow the Lord. It's Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. We don't know what the future holds, but we know who holds the future. That He knows the plans He has for you as well. Plans to prosper you and not to harm you. When we put our faith and trust in Jesus Christ as our Lord and Savior. So be encouraged, church, and God bless you all. 간증을 통해 은혜 받은 영가족들은 마이크 펜스와 교회의 앞날을 위해 기도하며 한국 교회가 은혜의 저수지와 사역의 병참기지가 될 수 있도록 마음을 모아 간절히 기도했습니다. 이날 극동방송 이사장 김장환 목사는 참석자와 성도들을 격려하며 축도했습니다. 회복을 넘어 부흥으로, 회복을 넘어 부흥으로. 제20차 봄 글로벌 특별 새벽 부흥회 예령으로 드려진 은혜의 시간. 희망의 메시지가 전해진 소중한 예배 가운데 한국교회와 세계교회가 미래와 소망을 주시는 주님 앞에 나와 회복을 넘어 부흥을 경험하고 세계 선교가 마무리되는 기적의 역사가 이루어지길 소망합니다. 여러분 안녕하십니까? 시골교회 출석하는 평신도 복음전도 사역자입니다. 오늘 이 내용은 직접적인 성경 말씀은 아닌데 요한계시록상에 우리는 말세에 살고 있습니다. 환란 전 말세에 살고 있습니다. 그래서 이 적그리스도 세력들의 움직임을 저는 항상 예의주시하고 있습니다. 미국의 트럼프 대통령이 이 적그리스도 세력들과 오래전부터 자기가 그 첫 번째 대통령 할 때 그때부터 싸우고 있었습니다. 트럼프 대통령을 하나님이신 예수님께서 사용하고 계신다는 증거입니다. 그때 트럼프 대통령 시절에 그 당시에 부통령이요 펜스 부통령입니다. 여기 여성은 자기 부인 같은데 그 펜스 부통령이고 오른쪽에 이분은 김장환 목사입니다. 김장환 목사. 펜스 방송 선교의 중요성 강조해놨죠. 이 펜스 부통령이 미국의 그 정보기관 군에서 이분을 조사를 했는데 여러 가지 국가 반역적인 죄와 소아성의 아주 추잡한 범죄를 많이 저질러서 미국의 관타나모 해군 수용소에 잡혀가갖고 군사 재판 받은 내용이고요. 그 군사 재판 받은 내용을 제가 여러분들에게 소개해 드리려고 합니다. 결국은 사형 집행이 되었는데 그 부분을 먼저 보여드릴게요. 내용이 조금 깁니다. 사형 집행 부분입니다. 그 아래에 두 명의 보좌진과 함께 리안 레이놀즈 해군 소장입니다. 이분이 그 관타나모의 투스타로 그 법무 담당 최고위직입니다. 리안 레이놀즈 해군 소장이 말했다. 마이클 펜스 군사위원회에서 반역과 선동 업무, 신의 자녀에 대한 끔찍한 범죄 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. 교수형에 처해졌습니다. 말하고 싶은 것을 털어놓은 마지막 기회를 드립니다. 해갖고 당신은 신에 대해 말합니까? 당신의 유일한 신은 도널드 트럼프입니다. 지금 펜스가 해군 제독에게 법무 제독에게 얘기하는 내용입니다. 그는 34건의 중범죄로 유죄 판결을 받은 필멸자이며 연쇄적 여성 혐오자입니다. 지금 펜스가 죽으면서 도널드 트럼프 대통령을 욕하고 있습니다. 오늘 밤 거울을 들여다보세요. 제독님. 그러면 당신이 누구이고 누군지 실제로 볼 수 있을 겁니다. 펜스가 말했다. 펜스 옆에서 있던 사형 집행인은 펜스 입에다가 개그를 걸고 말 못하겠다. 입을 막고 머리에는 천자루를 씌웠다. 그리고 그는 올가미를 내리고 펜스의 목에 걸었다. 교수형 당한 겁니다. 레이놀즈 제독이 명령을 내리자 이 여성이 사형 집행 명령을 내리자 사형 집행인은 펜스의 발 아래 써 있는 그 문을 판자 문을 버튼을 눌러서 그냥 내려버리면 그 사형수 아마 발목에 모래주머니도 걸 겁니다. 3분 후 해군 의사가 펜스가 죽었다고 말했다. 3분 만에 죽었다고 의사가 확정 지었다. 그 내용입니다.
이 그 재판 내용을 제가 소개해 드리겠습니다. 영어 번역이라서 좀 번역이 매끄럽지는 못합니다. 펜스가 얼마나 믿음 좋은 사람으로 우리는 다 알고 있었습니다. 저도 그렇게 착각하고 있었는데, 제가 올려드리는 목적은 예수님께서 왜 트럼프 대통령을 통하여 적그리스도 세력을 이렇게 대대적으로 두들겨 잡는지, 미국의 뭐 전직 대통령도 여러 명 잡혀가고 처형당했습니다. 이 그 마귀사탄을 추종하는 세력 펜스를 이 김장환 목사가 오정영 목사 그 사랑의 교회에 불러다가 간점을 시킨 거죠. 그러니까 오정영 목사님이나 김장환 목사님이 영적으로 문제가 많다는 겁니다. 내용을 한번 보겠습니다. 마이클 펜스 군사재판 일부 믿음 좋은 기독교인으로 알려진 펜스 부통령이 11조 많이 했다고 소문난 미국의 록펠러처럼 딥스테이트 적그리스도이며 성경 계시록 예언 13장 666 짐승국가인 세계 단일정부 만들기 작업에 동원된 사탄 추종 세력입니다. 체포되어 관타나모 해군 수용소에서 재판 과정의 처형 소식입니다. 사람의 그 모습 보고 판단하시면 내 영혼이 사탄에게 사기당할 수 있습니다. 여러분들 그 모습 보고 판단하지 맙시다. 여기 그 관타나모 해군 기지입니다. 쿠바에 있는 것을 뭐 영구 임대해서 쓰는 것 같더라고요. 옛날에 관타나모 해군 기지고요. 현재 관타나모 해군 기지에 이렇게 많은 건물을 짓고 있습니다. 수만 명의 그 죄수를 수용하기 위해서. 그리고 여기에서 재판을 군법으로 재판해서 20년, 30년 받은 사람들은 감옥으로 보내고 유죄 교수형 받은 사람은 처형당하고 그렇게 합니다. 미국의 그 트럼프 대통령이 4년 전부터, 지금부터 4년 전부터, 전에 그 부정선거로 그 낙선되면서 마지막으로 그 행정명령을 내리면서 군에다가 지시를 내린 겁니다. 그 부정선거를 조사하고 이 딥스테이트의 만행을 조사하라고 지시를 하면서 미 해병대와 그 국방부에서 착출된 수사 전문가들이 뭐 수만 명이 모여서 지휘를 받으면서 그동안 비밀리에 딥스테이트, 그러니까 적그리스도 세력들을 소리 소문 없이 잡아갔습니다. 아래 이분은 해군 소장이며 관타나모 해군 수용소 법무 담당 최고 책임자입니다. 이분 앞에는 남자였습니다. 이분이 사형선고 진두 지휘하시는 분이죠. 이분 앞에도 이제 한 분이 계셨는데 그분 퇴직하고 스미스 장군이라고 해병대 뭐 사령관 장군 같은데 이분이 총 지휘를 맡아서 일을 하고 있는 것 같습니다. 아래 해병대장 스미스 장군은 적그리스도 세력들을 체포해서 관타나모로 보내주는 역할을 지금 수행하고 있습니다. 그런데 그 체포하기 전에 모든 그 범죄 정보들을 미리 다 입수를 해서 그렇게 지휘를 하는 것 같더라고요. 딥스테이트에 맞서 싸우는 핵심 인물인 에릭 M. 스미스 장군입니다. 위에 이분이. 지금 이 내용이 그 대부분 보면은 뭐 한 보름 정도 해갖고 형을 집행을 하던데 펜스 부통령 경우는 전에 한번 체포했다가 전자발찌를 착용시켰다가 풀어줬다가 발찌도 띄고 또 풀어주고 자연스럽게 돌아다니기고 했다가 트럼프 대통령 다시 당선되고 체포해서 그냥 집행한 것 같습니다. 그리고 이 기사가 뭐 며칠 좀 재판이 오래 길다 보니까 1부, 2부로 이렇게 끊어진 부분을 제가 모아서 알려드리는 겁니다. 지연에 대해서 사과드립니다. 폭풍, 장기 정전 그리고 이 재판에 대한 세부 정보를 얻는 사이에 많이 늦어졌다. 내용이 길어서 세 부분으로 나눕니다. 두 번째 부분은 오늘 밤이나 내일 아침에 아마 입수할 것이다. 그 뜻이고요. 3월 3일 범죄자 마이클 펜스는 월요일 오후 관타나모만 재판에서 반역선동적 음모 적에 대한 지원 및 방조 적의 선전물, 고의적 유포, 아동살인, 아동성범죄, 아동살인, 아동에 대한 성범죄, 군 패널리스트에 의해서 아동 포르노 소지 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 교수형 선고를 받았습니다. 선고받은 내용을 뒤에 설명이 나옵니다. 재판에 앞서 펜스는 모든 혐의에 대해 무죄를 주장하며 2020년 선거 인정 중 자신의
행동이 합헌적이었으며 특히 트럼프를 비롯한 그의 적들이 자신에게 불리한 증거를 조작했다고 주장했습니다. 그거는 JAG는 그 해군 법무단 자신과 그 변호사에게 증거 공개 파일을 숨겼다고 비난했지만 이전에 보도된 바와 같이 펜스는 변호사를 고용한 적이 있다는 증거를 제시하지 않았습니다. 전 부통령은 JAG 소위의 변호사가 법정에서 자신을 무죄로 입증할 수 있는 증인을 소환할 때까지 재판을 연기해달라고 거듭 간청했다. 펜스 부통령이 이 법정에서 내가 무죄 받을 수 있는 증인이 있으니까 재판 연기해달라 그 내용입니다. 펜스는 역사상 처음으로 여성으로 법무장관을 지낸 리아 레이놀즈 해군 소장 앞에 보셨죠? 그분 앞에 섰을 때 자신이 우위를 접했다고 생각했다. 여자 법무관이니까 좀 만만하게 생각했다. 그 뜻인 것 같습니다. 개회사에서는 그런 트럼프와 여성에 대한 정오를 감추기 위해 레이놀즈 제도의 지위를 유지하도록 허용했으며 폭력적인 여성 혐오주의자인 트럼프는 부적절한 모습을 피하기 위해 여성을 고용했으며 그 인구 통계가 2016년에서 2024년 대선에서 그의 승리를 확실히 했습니다. 그는 당신이 남자가 아니기 때문에 당신을 온 마음으로 미워합니다. 펜스가 말했다. 그리고 더 나쁜 것은 당신이 미국인처럼 보이지 않아서 그는 당신을 미워하고 당신은 권력에 눈이 멀어서 그것을 깨닫지 못합니다. 당신은 위험한 게임의 말일 뿐입니다. 이거 번역이 기계 번역이라서 매끄럽지 못합니다. 제동은 그녀의 금욕주의를 보였다. 그는 펜스가 그녀의 법정에서 모욕적이고 허수아비적인 주장을 퍼부은 것에 대해 질책했고 이 펜스가 여자를 보고 아주 우습게 본 것 같습니다. 그가 법적 예의를 지키지 않았다면 그를 내쫓고 결석 재판의 증거를 제시하겠다고 말했다. 두 명의 의원이란 재판관과 함께 눈을 크게 뜬 펜스는 조용히 앉아 경청하겠지만 그의 몰락에 동참하지는 않을 것이라고 말했다. 간단히 말해 그는 오사 개정안에서 명시된 묵비권을 행사하고 이 재판을 트럼프의 사적 감찰 집단이라고 비난했다. 펜스 입장에서는 트럼프 대통령에 의해서 내가 이렇게 체포되었다 하면서 트럼프를 비난하고 있는 겁니다. 펜스 씨에 당신은 전투원으로 기소되었고 아무 권리가 없다는 것을 알고 있습니다. 당신이 누렸던 모든 특권은 무료이지만 지연과 속임수의 시간은 끝났습니다. 이제 당신은 아무 권한 없는 부통령 자격이 없다 그 뜻이고 심판의 시간입니다. 제독이 말했다. 그 여자 레이놀즈 제독은 그의 첫 정인인 KT 로즈 밀러를 불렀는데 그냥 군사재판이라고 그냥 뭐 막무가내 하는 게 아니고요. 이래 정인들을 불러서 신문하고 재판을 하더라고요. 밀러를 불렀는데 그는 펜스의 커뮤니케이션 책임자 무슨 대변인 했다 이 말인 것 같은데 현재 일론 머스크 정부의 효율성 부서에서 일하고 있답니다. 밀러는 선서했고 피고인과 관계에 대해 자세히 설명하라고 요청을 받았다. 밀러는 2019년 하반기부터 임기 종료까지 그의 커뮤니케이션 디렉터로 그러니까 펜스의 그 개인 대변인으로 일할 것이라고 말했다. 밀러 부인 여자네요. 당신은 트럼프 대통령의 자문에 깊이 관여한 스티븐 밀러 아내입니다. 우리는 모든 증언이 밀러 부인, 당신은 트럼프 대통령의 자문에 깊이 관여한 스티븐 밀러의 부인이라 이 말이네요. 남편은 트럼프 대통령의 자문위원이었고 이 부인은 그 펜스 부통령의 대변인 역할을 했다 이 말 같은데요. 당신 자신의 우리는 모든 증언이 당신 자신의 것이어야 하며 당신 남편이 트럼프 대통령과 가깝거나 현재 임무에 영향을 받지 않아야 합니다. 제독이 말했다. 저는 진실을 말하겠다고 맹세했어요. 밀러가 대답했다. 레이놀즈 제독은 법정을 왔다 갔다 하며 그의 발꿈치는 대리석 바닥에 쿵쿵 부딪혔다. 법정 바닥이 대리석이 깔려있다 이 말 같네요. 타당합니까? 제가 편안하다고 생각했던 것보다 더 심하게 그는 성적 변태자였어요. 펜스 부통령이 우리가 교회에 다니고 믿음 좋다고 생각했는데 성적 변태자였다. 밀러가 말했다. 밀러 부인. 재판소는 귀하의 솔직함에 감사하지만 특정 주제에 대해서 자세히 설명하라는 요청을 받지 않는 한 귀하의 답변은 yes 또는 no로 아니오로 제안해 주십시오. 제독이 말했습니다. 지금 제가 알고 싶은 것은 피고인이 트럼프를 전복하여 대통령 계승의 다음 단계인 그가 대통령이 되도록 계획했다고 말하는 것을 들어보신 적이 있습니까? 밀러는 셀 수 없을 정도로 많았다고 말했다. 처음은 언제였습니까? 제독이 물었다. 날짜는 기억이 나지 않아요. 아마 2020년 5월 중순이었을 거예요. 하지만 그는 2018년 그는 대변인으로 있을 때
제로더 아곤에게 언급했다고 말했다. 제로더 아곤은 누군지 모르겠네요. 여기 제로더 아곤은 여기 없습니다. 제독이 말을 가르치며 말했다. 그러니 그가 말한 대로 하세요. 그는 트럼프를 죽이거나 감옥에 가두거나 탄핵해서 대통령 되기를 원한다고 말했어요. 이 부통령으로 믿음 좋다고 펜스를 부통령으로 받아들였는데 이 펜스가 그는 트럼프 대통령을 암살하거나 감옥에 갖다 가두거나 탄핵이 되기를 원했다고 합니다. 왜? 자기가 대통령 자리를 넘은 겁니다. 성경 그 이사야 14장에 보시면 하나님께 가장 총애를 받았던, 사랑받았던 그 천사장 3명 중에 한 사람이 루시퍼입니다. 천사장 이름이 루시퍼고 천국에 하나님 가까이에서 뭐 행사 담당하고 예배 담당 뭐 이런 걸 하는 천사장이었는데 이 루시퍼 이놈이 하나님의 자리를 마음으로 넘보다가 하나님께 들켜갖고 그 천국의 천사들 중에 3분의 1을 거느리고 있는 그 천사들과 함께 천국에서 추방당했습니다. 그 천사들이 지금 마귀 사탄들이죠. 또 하나님이신 예수님께서 하나님 아들 신분으로 이 땅에 오셨을 때 재정을 맡겨놓은 12제자들 중에 재정을 담당하는 나라의 국고의 제일 대통령이 사랑하는 사람을 또 믿는 사람을 금고 키를 맡기잖아요. 그 예수님도 그 제자에게 그 재정을 맡겼는데 예수님을 가로유다가 30 그 단위가 뭐죠? 그게 그 당시에 돈으로 환산하니까 상당히 되더라고요. 그 가격에 예수님을 팔아먹었죠. 정말 믿는 도끼에 발등 찍히는 겁니다. 여러분들도 믿는 도끼에 발등 찍히지 않도록 조심하시기 바랍니다. 트럼프 대통령도 그렇게 가장 믿었던 부통령이 이 부통령 놈이 트럼프를 감옥에 쳐넣으려고 암살하려고 여러 가지 별짓을 다 한 놈이라 이겁니다. 지금 이 기사에는 안 나왔는데 펜스가 트럼프 대통령을 직접 암살하려고 시도한 적도 있었다고 합니다. 그걸 사전에 다 알고 있었다고 합니다. 미리 알고 감시를 했다 이거죠. 그리고 그는 그를 죽이기 위해 누군가를 고용했다고 말했어요. 펜스가 이런 못된 놈입니다. 이런 못된 놈을 사랑의 교회 오정현 목사가 교회에다가 불러가 극진하게 대접하고 강당에 세운 동영상을 이걸 뒤에 붙여야 되나 앞에 붙여야 되나 제가 붙여드릴게요. 트럼프 대통령이 아직 살아있으니 무슨 일이 일어났는지 모르겠지만 그는 정말 진지했어요. 트럼프 대통령 없애려고 펜스가 진지하게 노력했다. 그의 목소리에는 그걸 들었고 그의 눈에서 그걸 봤어요. 밀러가 말했다. 레이놀드 제동 그녀를 굳게 엄시했다. 그로 왜 나서지 않았어요? 왜 신고하지 않았느냐 이거죠. 밀러는 그의 낮은 지위에 있는 강력한 친구들을 두고 있었고 나는 죽고 싶지 않았습니다. 신고하면은 암살될까봐 얘기를 못했다 이 말입니다. 레이놀드 제동 페널리스트인 해군 중령 2명과 해병대 소령 지금 그 군사재판이 어떻게 되어 있느냐면 판사가 해군 중령이 2명이고 해병대 소령이 한 사람이라 이거죠. 그러니까 법을 전공하신 분들 에게 다가가 밀러의 증언 사본을 건네주었습니다. 이 레이놀드는 전체를 감독하고 있는 겁니다. 또는 그녀는 보충 증거를 제공했습니다. 2018년 당시 국방장관이었던 제임스 매티스와 펜스가 대화하는 디지털 오디오입니다. 이 매티스 국방장관 여러분 기억하십니까? 무슨 별명이 있던데. 펜스와 대화하는 디지털 오디오입니다. RRN에 따르면 한때 해병대 영웅이었던 매티스는 2023년 1월 군사재판을 피하기 전에 트럼프 대통령을 배신했다. 국방부 장관도 대통령을 배신했다. JAG는 매티스가 폴란드에 숨어있다고 믿는 이 양반은 지금 국방부 장관은 해외로 도망가고 폴란드에 숨어있다. 숨어있다고 하네요. 그곳에서 그는 자신을 영광스러운 애국자로 내세우면서 트럼프 대통령을 계속 모욕하고 있습니다. 녹음에서 매티스는 펜스에게 당신이나 우리가 트럼프를 없앨 수 있다면 미국을 위해 옳은 일을 할 수 있습니다. 그놈을 사라지게 합시다. 우리가 할 수 있습니다. 라고 말했고 펜스는 시기가 맞지 않지만 곧 있을 겁니다. 라고 반박했다. 그 매티스 국방장관하고 펜스 부통령이 트럼프 대통령 암살 계획을 이렇게 세웠다. 이 얘기입니다. 레이놀드 제독은 테이프를 멈췄다. 밀러 부인, 피고인이 당신에게 한 말과 비슷한가요?
소름 돋게도 맞습니다. 밀러가 말했다. 펜스는 트럼프가 물러나기를 원했습니다. 매티스에 대해서는 전혀 모르지만 펜스 말은 놀랍지 않습니다. 겉으로는 공손하고 부드러운 말투였지만 속은 괴물입니다. 그는 진짜 얼굴이지만 그걸 본 사람은 거의 없습니다. 피고가 2020년 선거 인정에 대해 그 전에 당신과 논의했습니까? 레이놀즈 제독이 물었다. 그렇게 했습니다. 그는 당신이 결코 큰 의자에 앉을 수 없다는 것을 깨달았을 때 트럼프에게 큰 엿먹어를 주는 것을 자신의 사명으로 삼았고 제 말을 용서하세요. 선거가 도난당했다는 것을 알면서 결과를 인정하겠다고 말했습니다. 밀러가 말했다. 2020년에 트럼프 대통령이 바이든보다 압도적으로 이겼는데 그 조작 부정선거로 떨어졌습니다. 그 부정선거 하는데 그 중국에서 500만 장, 그 당시에 그 뭐 인터뷰 자료 같은 거 유튜브에 나왔거든요. 500만 장의 부정투표를 중국에서 만들어 갖고 그 투표용지를 문재인 대통령이 미국으로 대한항공을 통해서 보내줬습니다. 그래서 트럼프 대통령은 이 내용을 전부 다 알고 있고 중국의 시진핑과 문재인을 가만두지 않을 겁니다. 한번 두고 보세요. 그가 그런 말을 하는 걸 언제 들었나요? 제독이 물었다. 날짜는 기억나지 않지만 인정하기 일주일 전쯤이었던 것 같아요. 그는 평소보다 더 화가 났고 전보다 더 화가 났고 눈에는 깊은 증오가 가득했고 마치 그가 사로잡힌 것처럼 트럼프를 무너뜨리는데 몰두해 있었어요. 그를 죽이거나 죽일 수 없었다면 그는 트럼프가 감옥에 가고 다시는 대통령이 되지 못하게 하고 싶었을 거예요. 밀러가 말했다. 그는 그의 피고인의 말이었나요? 레이놀즈 제독이 말했다. 그가 의역을 한 겁니다. 정확한 대사는 기억나지 않지만 그의 의미는 명확했고 모호함이 없었습니다. 밀러가 말했다. 두 사람이 말하는 동안 펜스는 변호인석에 조용히 앉아 생각에 잠긴 듯 밀러와 제독 사이에 번갈아 가며 눈을 돌렸다. 제독이 반응을 유도하려 했다면 펜스는 묻지 않았고 땀 한 방울 흘리지 않았고 근육 하나 움직이지 않았다. 수갑이 채워진 손은 무릎 위에 올려져 있었다. 밀러는 펜스를 바라보더니 갑자기 그는 그녀를 노려다 보았다. 레이놀즈 제독님, 잠깐 휴식을 취할 수 있을까요? 밀러가 물었다. 증언을 계속하기 전에요. 잠시 휴전하시는 게 좋겠다. 지금 이 상황은 펜스 부통령이 그 트럼프 대통령을 암살하려고 수작 부린 것에 대한 증인에 대한 내용들입니다. 30분 후에 다시 시작하겠습니다. 레이놀즈 제독이 말하며 법정을 비웠다. 오늘 밤이나 내일 2부를 개시하겠습니다. 다시 마이클 펜스 군사재판은 월요일 아침 정인석에 앉은 여성 펜스의 정 커뮤니케이션 책임자이자 트럼프의 신복. 지금 이게 너무 길어갖고 여기 마이클 백스터 이분이 관타나모 수용소에서 마이클 백스터라는 이분에게만 이런 내용을 흘려 보내주는 겁니다. 전체 다를 보내주는 건 아니고요. 마이클 펜서의 군사재판은 월요일 아침 정인석에 앉은 여성 펜스의 전 커뮤니케이션 책임자이자 트럼프 대통령 신복 스티븐 밀러의 아내인 KT 로저 밀러가 요청한 짧은 후회 끝에 재개되었다. 휴회 끝에 재개되었다. 휴회. 그녀는 의원들의 수갑을 찬 펜스를 변호인석으로 안내하고 제독의 법정에서 난장판이 용납되지 않을 것이라고 상기시키면서 진실만을 말하겠다고 선서를 재확인했습니다. 레이놀즈 제독은 밀러에게 펜스를 성적 변태자라고 한 그녀의 이전 발언을 다시 살펴보라고 했습니다. 지금 펜스 부통령이 성적 변태자에 대한 부분으로 또 들어가는 것 같습니다. 그는 자신이 영업하고 싶어하는 미성년자들의 사진을 영업하고 싶다 이 말은 펜스가 자기가 뭐라 해야 됩니까? 따먹고 하고 싶은 미성년자 그 뜻이죠. 영업하고 싶어하는 미성년자들의 사진을 한 번 이상 보여주려고 했습니다. 밀러가 경멸적으로 말했다. 밀러 부인, 피고인이 단지 당신을 보여주려고 노력했다면 그가 당신을 보고 싶어 했다는 걸 어떻게 알 수 있나요? 제독이 물었다. 다시 표현하자면 그는 내 얼굴에 아이패드를 밀어 넣었어요. 아이패드에다가 펜스 부통령이 그 애들 사진을 얼굴에 갖다 보여줬다 그 뜻이죠. 아이들의 썸네일, 알몸, 나는 그것을 밀어대고 그런 건 보고 싶지 않다고 말했어요. 그는 웃고 있었어요. 그는 내가 어떤 걸 사야 할지 조언을 구한다고 말했어요. 그는 어린 남자들이 그를 흥분시킨다고 말했고 펜스가 이런 인간인데 사랑에
교회 오정영 목사 전교인 불러놓고 뭐 예배 드렸죠. 참 영적으로 사랑의 교회가 문제가 좀 있다는 겁니다. 펜스가 뭐라고 했느냐 하면요, 어린 남자를 보면 얘가 흥분을 한다 이겁니다. 어린 남자하고 동성애 하면은 기분이 좋다 이 뜻이죠. 사진을 보고 누가 자라서 긴 페니스를 가질지 맞춰보라고 했어요. 두 사람만에 있으니까 뭐 오만 얘기 다 할 수 있겠네요. 밀러의 눈에 눈물이 고였고, 밀러는 그 펜스 대변인 역할을 했던 그 여성입니다. 눈물이 고였고 그녀는 손으로 얼굴을 가렸다. 미안해요. 그녀가 말을 이었다. 마치 그가 나를 놀리는 것 같아요. 그는 수십 년 동안 남자아이들과 섹스를 했고 아무도 아무것도 그를 막을 수 없다고 말했어요. 뭐 미국의 부통령이 나쁜 짓 하는데 누가 말릴 수 있겠어요. 그는 부적절한 암시를 했어요. 12세나 13세, 13살 정도의 성인 여성과 섹스를 할 수 있다고 말했어요. 그 미국의 14세 이하 어린이들과 성관계를 하면 미국에는 몇십 년씩 그냥 법을 때립니다. 그 한국에도 그래야 될 것 같아요. 레이놀드 제독은 찡그렸다. 왜냐하면 마귀 사탄이 교회 목회자들을 무너뜨릴 때 명예, 무슨 총회장, 노회장 돈 써가면서 하잖아요. 명예를 예수님보다 사랑하는 사람들. 그 사람 속에는 이미 하나님의 영은 없는 사람들입니다. 그리고 섹스, 간음을 통해서 마귀 사탄들이 기독교인들, 목사들을 가장 많이 쓰러뜨리고, 그리고 사탄이 가장 많이 사용하는 무기가 하나는 또 돈입니다. 재물을 이용해서 교인들, 목회자들을 그냥 순식간에 지옥으로 예약시켜버리죠. 레이놀드 제독은 찡그렸다. 그가 왜 당신에게 이런 세부사항을 말할 위험을 감수했는지 아십니까? 때때로 마이클 펜스는 엄격하게 사업에 집중했습니다. 다른 때는 제정신이 아니었습니다. 어느 순간은 사업 이야기를 하고 있었는데 다음 순간에는 어린 아들 때문에 입에서 거품을 토했습니다. 완전 그 미성년 어린이 동성애의 아가 펜스가 미친놈이거든요. 지켈 박사와 하이듯이 스위치가 갑자기 켜진 것 같았습니다. 피고인이 불법 약물을 사용하거나 과다하게 술을 마시는 것을 본 적이 있습니까? 레이놀드 제독이 물었다. 제가 본 적은 없습니다. 펜스가 어떤 약물을 먹고 술 취해갖고 이런 동성애를 한 건 아니라 이겁니다. 펜스 속에 마귀 사탄이 들어있는 거죠. 피고인이 아이를 살해하거나 아이를 살해하도록 누군가에게 돈을 준 적이 있다고 언급한 적이 있습니까? 제독이 물었다. 아니요, 그런 건 아닙니다. 밀러가 말했다. 그게 전부입니다. 밀러 부인. 시간을 내주셔서 감사합니다. 신뢰합니다. 밀러가 법정을 나간 후 레이놀드 제독은 패널에게 아이패드와 안드로이드 폰을 보여주었다. 미 해병대가 펜스를 체포한 날 밤 펜스에게 압수한 것이다. 펜스 부통령을 밤에 몰래 잡아올 때 펜스가 사용하던 아이패드, 핸드폰 이걸 압수해가 왔다 이겁니다. 펜스가 시급 2,500달러를 지불했던 성인 남성 에스코트인 마틴 히메네즈의 집 밖에였어요. 이제 우리는 제이지가 히메네이저를 신문하고 무죄를 선고했다는 것을 알고 있습니다. 그는 수사관들에게 펜스가 자신의 많은 고객 중 한 명이며 펜스가 소아성애에 편애한다는 사실을 전혀 알지 못한다고 말했다. 이러한 장치의 대부분 사진은 흉측하고 역겹고 너무 자극적이어서 보여줄 수가 없습니다. 이 기독교인이라는 펜스의 그 컴퓨터 안에는 뭐 좀 말할 수도 없는 그런 내용 사진들이 꽉 들어있다 이거죠. 따라서 옷을 입은 어린이의 사진만 남기고 나머지는 모두 허리하게 처리했습니다. 하지만 여기 있는 것은 터무니없는 타락이며 똑같이 사악하고 피고인이 개별 어린이에게 얼마를 입찰할 의향이 있었는지 보여주는 문자 그대로 스프레드시트입니다. 레이놀드 제독은 패널에게 이렇게 말했다. 지금 펜스가 어떤 인간인지 지금 우리는 보고 있습니다. 이런 펜스를 김장한 목사가 무슨 목적으로 불러왔는지 참 한심하죠. 뭐 나는 이 정도로 잘 나가는 사람이라고 뭐 자기 자신을 뭐 좀 알리고 싶었는지 이건 무작위적이고 일회성 악행이 아니었어요. 그녀가 계속 했습니다. 차갑고 계산적이고 체계적이고 패턴이 있어요. 그래서 아동에 대한 범죄를 기소하는 건 보통 우리의 관할 범위를 벗어납니다. 지역 법집행기관이나 FBI의 영역이지요. 총사령관은 피고인의 범죄 전체를 고려하라고 지시했습니다. 주로 그 범죄로 인해 최소 2명의 아동이 사망했기 때문입니다.
지금 그 펜스의 그 아동 소아성의 이 범죄는 우리 군에서 다룰 범죄는 아닙니다. 라고 이제 그 군의 재판장, 그 3명의 패널이 그 여성 책임자에게 이야기를 하니까 그 책임자가 이거 FBI에서 다룰 문제지만 이 펜스가 얼마나 나쁜 놈인지 그걸 참고하라고 내가 너희들에게 보여주는 거다. 그 뜻이고 펜스가 2명의 아이까지 죽인 일이 있다. 그 얘기입니다. 그냥 2018년에서 2020년까지 펜스를 보호했던 시크릿 서비스 요원을 연단에 세웠다. 펜스 재판하기 위해서 펜스의 그 경호 요원 1명을 불러다가 지금 증인으로 또 세웠습니다. RRN은 해군 법무단입니다. 그의 신원을 가리라는 요청을 받았기 때문에 그를 에이전트 스미스라고 부르겠습니다. 제동은 그를 선서시키고 신임장을 제시하게 하는 형식적인 절차를 거친 뒤 바로 요점으로 들어갔습니다. 당신의 증언에 따르면 당신은 2018년 2월 20일에 하얏트 플레이스 켄트 나로스 마리나 호텔에서 피고인과 함께 있었나요? 맞나요? 그녀가 그 요원에게 물었다. 스미스 요원은 시끄럽게 목을 가다듬었다. 저와 제 파트너는 스위트룸 밖에서 경비를 서 있었어요. 펜스 부통령은 그래요. 회사원들과 함께 방에 있었습니다. 회사요? 제독이 물었다. 그런 청소년은 남성과 함께 있었습니다. 라고 그 요원을 말했다. 그 회사원들과 있었다. 그랬는데 그 회사원이 그 청소년들과 함께 방에서 나쁜 짓 하려고 있었다. 그 뜻입니다. 그리고 당신은 그것을 어떻게 알았는가? 제독이 물었다. 분명히 우리는 그들이 함께 들어오는 것을 보았습니다. 펜스는 우리에게 밖에서 기다리라고 했고 약 30분 만에 끝날 것이라고 했습니다. 스미스 요원이 말했다. 그게 수상하다고 생각하지 않았나요? 레이놀즈 제독이 말했다. 마이클 펜스입니다. 그는 원하는 대로 했고 펜스 이놈은 지 하고 싶은 대로 성격대로 했고 그를 보호하기 위해 배정된 요원인 우리는 그를 밀고 하면 우리 삶, 우리의 경력, 우리의 가족의 삶이 위험에 처할 것이라는 것을 알고 있습니다. 라고 대답했다. 펜스의 그 개인 경호 요원이 펜스가 이런 나쁜 짓 하는 것을 세상에 알리면은 나와 우리 가족이 죽을까봐 싶어서 내가 얘기 못했다. 그 얘기입니다. 그날 무슨 일이 있었나요? 제독이 물었다. 우리는 비명소리, 끔찍한 비명소리를 들었습니다. 피가 웅크리고 있었습니다. 마이클 펜스가 문을 살짝 열고 우리에게 안으로 들어오라고 했습니다. 침대에는 피투성이가 되고 구타당한 12살 소년이 있었고 펜스가 램프로 때린 머리가 깨져 있었다. 펜스가 12살 어린이를 성폭행하면서 그 등이 쪽 램프로 얘 머리를 들고 깨놨다. 이 얘기입니다. 우리는 질문하지 말고 치우라고 했습니다. 라고 요구를 했다. 죽였다. 이 말입니다. 시체를 치워라. 이 말이에요. 나쁜 짓 하고 얘를 죽였다. 이 말입니다. 이 펜스가. 그가 시크릿 서비스 요원들의 정교적인 임무인가요? 레이놀즈 제독이 알고 싶었다. 물론 그렇지 않습니다. 부인하지만 이 시크릿 그 정인이 부인이라고 하는 사람은 앞에 그 투스타 해군 법무총 책임자를 얘기하는 겁니다. 제가 말씀드린 것처럼 그는 우리의 삶을 엄청나게 복잡하게 만들었을 수도 있습니다. 스미스 요원이 말했다. 우리는 보험정책으로 휴대폰으로 은밀하게 사진을 찍었습니다. 요원이 말하면 레이놀즈 제독에게 그의 휴대폰을 건네줬는데 휴대폰에는 요원들과 마이클 펜스가 생명이 없는 아이의 시신 위에 써있는 생생한 사진이 담겨 있었다. 아이를 성폭행하고 살인한 그 사진이 그 경호원 요원의 그 핸드폰에 있었다. 그 얘기입니다. 지금 이 재판 기록이 길어갖고 이제 또 3부까지 나누어 놨습니다. 불행히도 이걸 끝내려면 4부가 필요할 것 같습니다. 그 말입니다. 시크릿 서비스 요원은 그의 1시간 동안 증언하면서 그와 그의 파트너가 왕복 톱으로 아이를 절단하고 참수한 다음 조지 워싱턴 국유림에 파놓은 도랑에서 봉지에 담긴 신체를 불태웠다고 설명했다. 아유 참. 그들은 심지어 아이의 아이 이빨을 망치로 부쌌다. 그 전에 요원은 호텔 객실을 살균하고 보안 카메라 영상을 압수했고 직원들에게 펜스가 건물에 발을 디딘 적이 없다는 것을 이해시켰다고 말했다. 뭐 펜스가 엄청난 백그라운드, 엄청난 권력을 가지고 있으니까 뭐 별짓을 다 했네. 리아 레이놀즈 제독은 경멸적으로 응시했다. 스미스 요원
피고인이 아이를 살해하거나 유해를 처리하는 것을 당신이 목격한 것은 그때뿐이었나요? 부인, 단 한 번뿐이지만 마이클 펜스가 인디애나 주지사로 재임할 당시 아이들을 성추행하고 실종시켰다는 건 시크릿 서비스와 정보기관에서 비밀이 아닙니다. 그는 습관적인 범죄를 저지른 사람입니다. 인디애나 주지사로 있을 때도 범죄를 그냥 뭐 수없이 저지른 인간이다. 제가 저지른 일을 변명할 생각은 없습니다. 스미스 요원은 눈에 띄게 긴장한 듯 했다. 그는 펜스는 우리에게 단기 기억 상실증을 겪고 그날 있었던 일을 잊으라고 강력히 권했다. 스미스 개인 경호 요원은 오래 같이 있었네, 펜스하고. 그러니까 뭐 자세하게 알겠죠, 비리를. 그리고 오늘까지 당신은 한 번도 나서지 않았습니까? 제독이 말했다. 스미스 요원은 엄숙하게 고개를 끄덕이며 맞습니다 라고 말했다. 우리가 모든 혐의 범죄를 조사한다면 우리는 영원히 여기 있을 겁니다. 레이놀드 제독이 말했다. 스미스 요원, 대통령이 피고인이 비밀리에 무슨 짓을 하고 있는지 조금이라도 알고 계셨는지 아십니까? 제가 아는 한 부인, 제가 분위 있게 말씀드릴 수 있는 것은 트럼프 대통령이 제이식스보다 훨씬 전부터 펜스를 싫어했다는 것입니다. 트럼프 대통령이 펜스 부통령을 좋아하지 않았다 이겁니다. 그는 그를 결코 믿지 않았습니다. 트럼프 대통령은. 펜스는 트럼프가 부통령으로 선택한 적이 없습니다. 대통령의 사위와 다른 사람들이 펜스를 위해 열심히 노력했습니다. 스미스 요원이 말했다. 스미스 요원이 펜스 경호원이었는데 경호 책임자 같습니다. 뭐 아주 자세하게 알고 있네요. 트럼프 대통령이 펜스 부통령으로 사용하고 싶지 않았는데 트럼프 대통령 사위 여러분 알고 계시죠? 유대인 딸 이방카의 신랑 이 사위하고 다른 인간들이 펜스를 부통령으로 강력하게 요청해서 할 수 없이 트럼프 대통령이 부통령으로 시켰다 이 얘기입니다. 펜스는 갑자기 활력으로 가득 찼다. 거짓말이에요. 그는 웃으며 말했다. 트럼프 대통령, 제가 헌법에 따른 선서를 저버리지 않겠다고 말할 때까지 저를 사랑했어요. 트럼프 대통령은 여러분들 잘 아셔야 됩니다. 트럼프 대통령은 손자병법을 꿰뚫고 있는 사람입니다. 그러니까 그분의 모든 말과 행동이 그분의 본심이 아니라는 걸 꼭 아셔야 돼요. 협상 같은 거 할 때 막 공갈 협박을 팍 하고 이제 협상 들어가는데 그걸 트럼프 대통령 전략을 아시면 당하지 않습니다. 중국 손자병법을 한마디로 요약하면 총 한 방 안 쓰고 적과 싸워서 공갈 협박 사기 쳐갖고 이기는 병법이 손자병법입니다. 이해하시겠습니까? 중국 정부와 중국의 기업인들이 대외적으로 협상할 때 손자병법에 의해서 협상을 합니다. 그러니까 중국인들 여러분들 믿지 마시기 바랍니다. 손자병법을 여러분들이 모르면 중국인하고 협상할 생각하지 마시기 바랍니다. 피고인은 침묵할 것입니다. 제독이 음악이 말했다. 스미스 요원, 호텔 시간으로 돌아가 봅시다. 당신과 당신의 파트너가 그들이 말했듯이 그리드에서 벗어난 것 같습니다. 아십니까? 제가 관찰한 바에 따르면 그렇지 않습니다, 부인. 그가 대답했습니다. 당신의 증언에 감사하지만 이제 불행한 소식이 있습니다. 당신은 기토모에서 떠나지 않을 것입니다. 이분은 펜스 부통령 어린이 시체 막 그렇게 처리해주고 그 죄로 여기서 증언을 했지만 여기 기토모입니다. 관타나모를 기토모라고 합니다. 관타나모에 여기에 당신은 계속 살아야 됩니다. 그 뜻입니다. 의원 여러분, 증인을 편안한 감방으로 안내해 주세요. 여기서 의원 여러분 하면은 거기에 이제 재판에 종사하는 종사자들에게 이분을 감방으로 모시라 그 뜻 같습니다. 펜스는 웃었다. 그게 밀고자가 된 대가죠. 마이클 펜스 부통령이 네가 나를 밀고 했기 때문에 너는 이 감방에서 오래 죽을 때까지 살아야 된다 하면서 비웃고 있는 겁니다. 스미스 요원이 자리에서 벌떡 일어났다. 뭐요? 우리가 면책에 합의했다고 생각했는데요. 레이놀드 제독은 당신이 한 일에 대해 면책은 없습니다. 라고 했다. 이 경호 요원이 당신 사실대로 얘기해주면은 당신 죄를 묻지 않겠다고 약속을 했나 봅니다. 그런데 관타나모에서 영원히 살아야 된다 그러니까 지금 벌떡 일어나갖고 나를 용서해주지 않느냐, 해준다고 하지 않았느냐 그렇게 항의를 하니까 레이놀드 투스타 여자 제독이 당신의 죄가 너무 그래서 면책할 수가 없다 그 뜻입니다. 두 명의 의원이 권총을 꺼내 스미스 요원에게 겨누고 수갑을 채운 후 그를 법정 밖으로 끌고 나갔습니다.
패널리스트들에게 연설할 레이놀드 제도 군사위원회 사무국은 특정 상황에서 면책 협정을 철회할 권리를 보유하며 이것이 그 중 하나입니다. 라고 말했다. 그녀는 그들에게 봉인된 증거 가방을 보여줬습니다. 그 안에는 제2집과 펜스의 캘리포니아 카멜 자택에 통풍구 뒤에서 발견한 작은 썸네일 6개가 들어있었는데 그가 체포된 지 하루 만에 발견한 것이다. 펜스 대통령이 캘리포니아에 집이 있었고 자택에서 체포됐네요. 그녀는 또 다른 증인인 레이먼드 페드로자 박사를 불렀다. 그는 해군 병원의 관타나모만 병리학자였다. 관타나모의 그 병리학자였다. 거기에 병원도 있답니다. 페드로자 박사님 손톱에 대해 뭐 말씀해 주실 수 있나요? 페드로자는 키가 5피트 5인치, 나이는 58세, 작은 남자로 소금 후추색 머리카락이 엉켜 있었습니다. 아마도 펜치로 6명의 다른 사람의 왼손에서 머리카락을 제거했는데 아마 11살에서 16살 사이의 소년이었을 겁니다. 지금 펜스 부통령이 뭐 11살, 16살 아이들에게 엄청난 못된 짓을 많이 했다 이겁니다. 그런데 우리가 보기에는 믿음 좋은 정치인으로 우리는 다 그렇게 착각하고 있었던 겁니다. 페드로자 박사님, 언제 이런 일이 일어났는지 아니면 그때 아이들이 살아있었는지 판단해 주실 수 있나요? 정확히 지적할 수는 없습니다. 손톱은 각질로 이루어져 있습니다. 조건에 따라 분해되는데 5년에서 40년이 걸릴 수도 있습니다. 보존하면 더 오래 걸릴 수도 있습니다. 이집트 무덤에서 발견된 미라는 여전히 손톱과 그대로 남아있습니다. 제 전문적인 판단에 따르면 제가 검사한 손톱은 7년 전에 뽑힌 것입니다. 페드로자 박사가 물었다. 펜스가 애들하고 못된 짓을 하고 손톱을 또 뽑나 보네요. 이 나쁜 놈이. 귀하의 사무실에서 DNA 검사를 했나요? 제독이 물었다. 그랬지만 소용없었어요. 성냥도 없고 어린이들에게 성냥을 왜 써야 하나요? 페드로자 박사가 물었다. 이 성냥이라는 뜻은 무슨 뜻인지 모르겠습니다. 제독은 두 번째 증거 주머니를 꺼냈는데 여기에는 펜스의 캘리포니아 거주지에서 발견된 뼈대 손가락이 들어있었다. 손가락이 또 들어있었답니다. 이걸 살펴보세요. 페드로 박사님, 제독이 물었다. 그것도 그렇습니다. 9세에서 12세 소년의 손에서 잘린 검지 손가락입니다. 여자 어린이가 아니고 소년이에요. 소년. 펜스 부통령이 동성애자인데 그러면서도 어린이들을 이렇게 노리는 동성애자라는 겁니다. 이 펜스 머릿속에 마귀사탄이 가득 들어있다 이 얘기입니다. 부패 정도를 보면 약 10년 전에 손에 잘린 손가락입니다. 다시 말하지만 DNA가 일치하지 않습니다. 의사가 말이다. DNA가 일치하지 않는다는 것은 여러 사람의 어린이 손가락이다 이 말이죠. 피고인은 분명 병적인 과외 활동을 즐기고 있습니다. 제독이 말했다. 실례합니다. 페드로 박사님. 가능한 빨리 결론을 게시하겠습니다. 실례합니다. 페드로 박사님. 감사합니다. 페드로 박사님. 증언해 주셔서 감사합니다. 그 뜻이죠. 마이클 재판 3월 11일자 마이클 펜스는 패널리스트들에게 메릴랜드 호텔에서 7살 소년의 속옷을 벗기는 펜스의 사진을 보여주면서 펜스가 또라이 같습니다. 그 소년 어린이들 속옷을 벗기면서 그거를 다 사진을 찍었다는 겁니다. 펜스 부통령이. 저는 평생 의도적으로 어린이를 학대하거나 해친 적이 없습니다. 라고 소리쳤다. 펜스는 어색하게 웃으며 미성년자와 관계는 멘토 아버지 같은 존재, 권리 박탈당한 아이들을 번영된 삶으로 인도하는 것이라고 말했다. 이건 뭔 뜻입니까? 번역이 좀 매끄럽지 않습니다. 그는 발끝으로 비틀거리며 레이놀드 제독에게 트럼프 대통령의 거짓말에 속았다고 말했다. 트럼프 대통령인 걸 자꾸 뒤집어 씌우네요. 이 거짓말은 결국 펜스를 침묵시키기 위한 것이었습니다. 그는 마치 디킨스의 크리스마스 캐럴에 나오는 과거의 크리스마스 유령인 것처럼 족쇄를 찬 손을 흔들며 자신의 무죄를 선언하고 제2지와 군사위원회가 자신을 사랑하는 가족과 갈라놓은 것을 비난했습니다. 나는 고의로 누군가를 다치게 한 적이 없습니다. 펜스는 비통하게 통곡했다. 나를 풀어줘. 그러면 내가 살았던 감방을 당신들 중 누구도 보지 못하도록 최선을 다할 거야. 도널드 트럼프를 포기하는 한 그는 없어졌지만 당신 그리고 당신에게 너무 늦지 않았다. 펜스는 제독과 3명의 패널리스트를 가리키며 말했다. 뭐 공갈 협박했다 이 말인가요? 레이놀드 제독은 손뼉을 천천히 치며 변호석에 앉은 펜스에게 다가갔다. 잘했어. 전임자들은 연극적으로 기대하려고 했고
당신은 실망시키지 않았어. 당신이 나를 변호하기 위해 정은대에 설 영광을 안겨준다면 환상적일 거야. 그렇지 않다면 입을 다물고 조용히 하세요. 펜스가 뭐 트럼프 대통령인데 얘기해서 뭐 어떻고 저떻고 뭐 하면 공갈치니까 이 여자 그 제독이 공갈치지 말고 입 다물고 가만히 있어라 그 뜻 같습니다. 그 순간 펜스는 경련을 일으키고 입에서 거품을 흘리며 마치 심근경색을 앓고 있는 것처럼 수갑을 찬 손을 가슴 위에 올려놓았다. 그의 입술에서 침이 떨어지고 그의 머리가 좌우로 흔들렸다. 좋은 시도였군요. 제독이 말했다. 그런 행동이 여기서는 흔한 일이라고 들었습니다. 펜스는 여전히 긴장했다. 나는 나 아니야. 나는 나 아니야. 그는 몸을 떨며 말했다. 나는 펜스가 아니다. 그 뜻인데요. 레이놀즈 제독은 법정의 예의를 버리고 펜스의 얼굴에 아이의 입 위에 떠있는 자신의 작은 남건 사진을 밀어넣고 트럼프가 불행히도 죽거나 실종될 경우 자신 펜스가 트럼프의 왕위 계승자가 될 것이라고 말한 척 슈머가 쓴 편지를 밀어넣었다. 척 슈머 의원 이놈도 나쁜 놈이네요. 펜스는 저는 그것에 대해 아무것도 모릅니다 라고 말했다. 글쎄 여기에는 그런 내용이 전혀 있지 않아요. 제독이 문서에 손가락을 두드리며 말했다. 이해 못하겠어요. 펜스가 떨면서 말했다. 저는 아니었어요. 피고인 펜스, 당신은 반역선동. 반역선동은 그 트럼프 대통령 암살 모의 실행에 대한 거와 선동죄 그리고 어린이에 대한 끔찍한 범죄로 기소되었는데 당신이 할 수 있는 말은 당신이 아니었다는 것뿐인가요? 그게 당신의 주장이에요? 정말요? 레이놀즈 제독은 패널의 펜스가 정신과 평가를 받았으며 재판에 쓸 수 있는 적격자로 판단되었다고 했다. 펜스가 정신병자인지 정신과 그 의사 진단도 받았는데 문제 없었다 그 얘기입니다. 경찰관 여러분 이건 연기입니다. 그가 이런 행동을 보이는 건 처음입니다. 딥스테이트의 일상입니다. 딥스테이트가 성경적 용어로 하면은 적그리스도 세력들입니다. 책임을 회피하기 위한 모든 것입니다. 그녀가 말했다. 여기서 그녀는 그 법무장관 투스타 그분입니다. 해병대 소령인 수석 패널리스트는 그 해군 중령도 두 사람이 있었는데 해병대 소령이 그 중에 수석 재판관이네요. 수석 판사라 이겁니다. 패널이 확정적인 판결을 내릴 만큼 충분한 증거를 들었다고 말했다. 당신은 유죄입니다. 펜스는 유죄입니다. 이 말 한마디로 그냥 끝나는 겁니다. 그는 피고인 펜스가 범죄로 교수형에 처해졌다고 한다고 말했다. 레이놀즈 제독은 저는 그 결정에 동의하는 편입니다. 라고 말했다. 그 수석 판사가 주심 판사가 유죄입니다. 당신은 교수형입니다. 그러면은 그 투스타 레이놀즈 제독이 동의한다 그러면 사형 집행하는 거고 이분이 또 봐줄 수도 있는 그런 권한이 있는 것 같기도 합니다. 펜스는 나는 고발자와 마주할 권리가 있다고 소리쳤다. 당신이 그들을 죽였으니 어떻게 하면 그들을 죽일 수 있는지 말해보시오. 제독이 말했다. 트럼프 말입니다. 도널드 J. 트럼프요. 펜스가 말했다. POTUS는 바쁘다. 판결이 내려졌다. 레이놀즈 제독이 말했다. 무슨 약자 같은데요. 펜스는 의원들이 그를 법정에서 끌고 나가자 이거 대가를 치르게 될 거야 라고 소리쳤다. 레이놀즈 제독은 3월 15일 선고일을 정했다. 펜스 부통령이 3월 15일, 그럼 지금 이달입니다. 그때 사형 집행한다 그 얘기입니다. 펜스가 사망했다는 확인이 되면 후속 게시물을 올리겠습니다. 이렇게 또 끝났어요. 그래서 제가 또 찾았습니다. 그 펜스 그 사형에 대한 기록이 언제 나오나 했더니 3월 18일 날 나온 거예요. 전 부통령 마이클 펜스 소아성애자 펜스는 끔찍한 카톨릭 신자였고 펜스는 뭐 기독교인이었는데 카톨릭 신자였다. 거듭난 기독교인으로서 더욱 형편이 나빴다. 거듭난 기독교인은 성령 구원받은 사람을 거듭난 기독교인이라고 하는데 펜스 하는 이 꼬라지 보면은 거듭난 기독교인이 아닙니다. 토요일 아침 교수대 위에 서서 달력 한번 봅시다. 3월 15일이 토요일 맞나? 맞네. 3월 15일이 토요일이네요. 토요일 아침 교수도에 서서 그는 그리스도의 사면을 구하지 않고 예수 그리스도에게 사죄하지 않고 악마적인 신으로부터 불렀던 이름이었다. 죽음을 피할 수 없는 확실성에 직면한 펜스는 무장한 의원들, 여기서 무장한 의원들은 그
사형 집행을 돕는 그 무장 군인들을 이야기하는 겁니다. 그를 사형 집행인의 밧줄 쪽으로 펜스를 인도한 후 비엘세붐이라고 그 성경책에 나옵니다. 이게 마귀 사탄의 두목을 이야기하는 겁니다. 그 예수님이 성령 모독죄를 그 말씀하실 때 비엘세붐이라고 말씀하셨던가요? 그리고 사탄 두목, 귀신 두목을 얘기하는 겁니다. 펜스 부통령이 사형 당하기 직전에 하나님 저를 도와주세요, 저의 죄를 용서해 주세요라고 하지 않고 마귀 사탄 두목 비엘세붐 사탄 귀신아 날 좀 도와주세요라고 속삭이는 걸 옆에서 들었다 그 얘기입니다. 신학자로 기독교 자료에서 비엘세붐은 사탄의 또 다른 이름입니다. 그는 악마학에서 7 치명적인 악마 또는 지옥의 7 왕자 중 하나로 알려져 있습니다. 비엘세붐은 폭식과 시기심을 나타내는 거대한 탐욕스럽고 괴물 같은 파리로 묘사됩니다. 비엘세붐 사탄의 특징. 펜스는 죽음에 직면한 최초의 딥스테이트가 아니었으며 이 험악한 생물을 숭배했습니다. 험악한 생물, 그러니까 귀신을 숭배했다 이것은. 펜스 부통령이 이런 귀신을 숭배하는데 왜 사랑교회에서 불러다가 전교인 새벽기도 나오라고 미국에 유명한 분이 오는데 새벽기도 하자고 다 불러내갖고 뭔 행위를 했나 이 말입니다. 이 펜스를 그 불러온 극동방송 이사장 여러분들이 무슨 짓을 했는지 하나님 앞에 여러분들이 무슨 짓을 했는지 이 기사를 보고 회개하시라고 이 메시지에 올려드리는 겁니다. 2024년 4월 기토모 관타나모 직원들 관타나모입니다. 관타나모 직원들은 빅토리아 롤랜드가 수용된 감방에서 정교하게 조각된 바알세불이라고도 하고요. 비엘세불이라고도 하고 이게 발음 따라 틀리는데 마귀 사탄을 얘기하는 겁니다. 마귀 사탄이 작은 인형을 발견했습니다. 그녀가 그것을 어떻게 얻었는지 대한 조사는 아무런 결과도 얻지 못했습니다. 그 영적 전쟁 차원에서 제가 그 전직 대통령 뭐 유명한 사람들 여기에 재판 기록들을 좀 모아놓은 거 있는데 이걸 좀 올려드려야 되는지 한번 고민해 보겠습니다. 예수님이 올려드리기를 원하신다면 제가 올려드리겠는데 뭐 구글 같은 데서 아마 삭제시키거나 계정을 삭제시킬 확률이 높습니다. 왜? 같은 패거리이기 때문에. 같은 패거리. 달라스 대학교 신학 교수인 아이린 알렉산더는 리얼로우유스에서 독실한 기독교인이라며 누구도 파리 대왕에게 이 바알세불 그러니까 정확하게는 그 사탄 두목이 루시프입니다. 천국에서 추방된 천사장 이름이 루시프입니다. 루시프에게 구원을 구하지 않을 것이라고 말했다. 그러면 진실하고 경건한 기독교인 중에 누가 흔들리지 않는 소아성애적 성향을 가지고 있을까? 펜스는 그들이 온 것만큼 비진실했고 그가 저주를 두려워했다면 그는 프로포크 플레이어 기술로 그 두려움을 기다렸다. 사실 그의 태도는 재판이 끝날 때 그가 행동한 방식과 크게 달랐다. 그는 겁에 질려 이해 못하겠어 나 아니어서라고 소리치기 시작했다. 제이지는 그것을 연극적으로 분류했고 악마의 소유나 다른 인격의 출현은 아니었다. 펜스가 진정한 기독교인이었다면 해군사제의 존재와 해군사제의 해군의 요 사형장의 그 목회자를 얘기하는 겁니다. 존재와 최후의 의례 낭송을 회개에 대한 그런 의식을 받아들였을 것입니다. 하지만 그는 그 제안을 거부했고 회개의 말을 하고 싶어 하지 않았습니다. 대신 그는 자신의 운명을 바알세불에게 맡겼다. 귀신에게 맡겼다. 그 아래에서 2명의 보좌관과 함께 리아 레이놀즈 해군 소장이 말했다. 마이클 펜스 군사위원회에서 반역 선동적 업무, 신의 자녀에 대한 끔찍한 범죄 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. 교수형에 처해졌습니다. 말하고 싶은 것을 털어놓을 마지막 기회를 드립니다. 마지막 기회니까요. 그 해군 제독이, 법무 제독이 책임자가 당신에게 마지막으로 하나님께 회개 기도할 기회를 주겠습니다. 그랬는데 거부하고 귀신 도와주세요 했다. 이 얘기입니다. 우리가 믿음 좋은 펜스로 알고 있던 부통령이 당신은 신에 대해 말입니다. 당신은 유일한 신은 도널드 트럼프입니다. 지금 펜스가 비웃고 있는 장면입니다. 그는 34건의 중범죄로 유죄 판결을 받은 필멸자이며 연쇄적인 여성 혐오자입니다. 오늘 밤
거울을 들여다보세요, 제동님. 그러면 당신이 누구이고 무엇인지 실제를 볼 수 있을 겁니다. 펜스가 말했다. 여기까지. 펜스 옆에 서 있던 사형 집행인은 펜스의 입에다가 말 못하게 그냥 입을 말 못하게 만들고 머리에는 천자루를 씌웠다. 교수형 하면은 그 한국에도 교도소 주로 구치소에 한국에 보면은 그 사형장이 있습니다. 서울이나 여기저기 보면은 그 구치소에 사형 시킬 때는 그 목에 밧줄 걸기 전에 천을 뒤집어 씌워서 앞을 못 보게 합니다. 그리고 그는 올가미를 내리고 펜스의 목에 걸었다. 레이놀즈 제독이 명령을 내리자 이 여성이 투스타 해군 법무 담당 최고 책임자입니다. 이분이 사형 집행을 지시를 내리자 사형 집행인은 펜스의 발 아래 문을 여는 버튼을 눌렀습니다. 3분 후 해군 의사가 펜스가 죽었다고 말했습니다. 보통 교수형 당하면 5분 안에 다 죽는다고 합니다. 이분은 3분 안에 죽었고 또 그 미국의 어떤 분은 그 목에 밧줄을 잘못 걸어갖고 뭐 5분이 아니라 뭐 한 10분 넘게 오래토록 안 죽고 엄청 고생하고 눈알이 튀어나온 장면도 있었던 것 같습니다. 우리는 기업 광고주도 없고 이거는 이 회사에서 이 신문사에서 좀 기부해달라는 내용이고요. 이분 앞에는 그 남자 그 법무 장관이 있었는데 이분은 그 정년 퇴직하고 그분은 지금 후임으로 여러분 인상도 엄청 좋네요. 그런데 이분이 아주 냉정하게 사형을 집행해버리니 이 사람 누군지 압니까? 미국 오바마 대통령 청년 때 사진이고 요 옆에 절친한 친구가 오바마 친구인데 이 오바마 절친한 친구가 요 오바마 여자 부인입니다. 이 부인이 남자일까요? 여자일까요? 옷을 입었는데 이렇게 바람이 이렇게 불어버리니까 이 부분이 다 튀어나온 겁니다. 바람이 이렇게 부니까. 이런 사진이 여러 장 있습니다. 뭐 비행기 트랩에서 내려오는데도 바람이 불어갖고 들통나고 그리고 어떤 뭐 댄스장에서 댄스를 하면서 얇은 옷을 입어갖고 치마를 입었으면 표가 안 날 텐데 바지를 입어갖고 다 들통나버린 케이스입니다. 이걸 증거가 있어도 우리는 보고도 믿을 수 없는 세상에 살고 있습니다. 성경 말씀에 누구든 예외 없이 모든 인간은 죽게 되고 죽으면 그의 영혼은 예수님 앞에 영원 심판을 받게 되고 심판받은 후에 혹은 천국으로 혹은 지옥으로 판결을 받게 된다고 성경에 기록되어 있습니다. 심판의 법적 근거는 성경 말씀을 기준으로 내 영혼을 심판하신다고 합니다. 우리는 죽으면 성경 말씀이 그 천국 헌법이 됩니다. 앞에 마이클 펜스 부통령은 미국 헌법에 의해서 심판을 받았지만 우리가 천국 지옥 그 영혼 심판은 성경책이 바로 천국 헌법입니다. 그래서 성경 말씀 보기 싫어도 억지로라도 보시면서 심판의 법적 근거는 성경 말씀을 기준으로 내 영을 심판하신다고 합니다. 그래서 성경 말씀 보기 싫어도 억지로라도 보시면서 성경 말씀 지시대로 마음과 행동으로 순종 복종해야 되는 이유입니다. 말과 행동과 생각과 마음으로 반성경적인 행동 행위가 모두 심판 대상이 되오니 여러분들 천국 가고 싶으면 언행을 조심하시기를 바랍니다. 트럼프 대통령 일기 때 그때부터 그분을 위해서 저는 거의 매일 기도를 했습니다. 트럼프 대통령이 그 요한계시록 시각으로 보시면 정말 중요한 일을 해야 되거든요. 그래서 트럼프 대통령을 당선되게 해달라고도 또 매일 기도했고 트럼프 당선되는 날 예수님께 감사 기도 드렸습니다. 눈물 나더라고요. 저는 성경 시각으로 이 세상을 정확하게 좀 보려고 많이 기도하면서 노력하고 있습니다. 여러분들 오늘 하루도 예수님 축복 아래 건강하시고 평안하시기를 바랍니다. 미국 48대 부통령을 역임한 마이크 펜스 전 부통령이 극동방송의 초청을 받아 우리나라를 찾았습니다. 먼저 제51회 극동포럼에서 나의 신앙, 나의 비전을 주제로 강연했고 사랑의 교회 특별 새벽 부흥회에도 참석해 특별한 간증을 전했는데요. 장현수 기자입니다. 마이크 펜스 전 미국 부통령이 극동방송 초청으로 방한했습니다. 펜스 전 부통령은 지난 25일
서울시 마포구에 위치한 극동방송 아트홀에서 열린 제51회 극동포럼에서 국제정세 속 굳건한 한미동맹과 나의 신앙, 나의 비전이란 주제로 특별 강연을 전했습니다. 이날 사랑의 교회 오정현 목사의 개회 기도로 정현훈 극동포럼 회장의 개회 선언에 이어 백석대학교 장종현 총장의 축사 등의 순서로 진행됐습니다. 이어 유명한 전 외교부 장관의 연사 소개 후 서프라이즈 순서로 펜스 전 부통령의 아내인 캐런 펜스가 먼저 신앙 간증을 전했습니다. 펜스 전 부통령은 극동방송이 흑암에 빛을 비추는 등대라며 방송 선교의 중요성을 강조했습니다. 또한 코로나 바이러스에 대한 인류의 승리는 그 어느 때보다 가까워졌다며 희망의 메시지를 전했으며 우크라이나를 위한 기도를 당부하기도 했습니다. 이어 다음 날인 26일 새벽 펜스 전 부통령은 사랑의 교회 특별 새벽 부흥회에서 특별 간증을 전했습니다. 현장 참석 5천여 명, 온라인으로 8천여 명, 총 13,000여 명이 참석한 가운데 열린 이날 특세에서 펜스 전 부통령은 아버지가 이 땅의 자유를 참전용사로 참전했다는 사실과 한국교회의 새벽을 깨우는 기도의 자리에 함께할 수 있어 감격했다며 인사를 전한 후 자신의 신앙과 삶에 대해 간증했습니다. 또한 1978년 찬양 캠프에서 요한복음 3장 16절 성경 말씀을 통해 주님을 영접했다며 부족한 자신이 여기 설 수 있었음 역시 오직 하나님의 은혜라고 말했습니다. 특히 어떤 환경에도 굴하지 않고 오직 하나님을 의지하며 하나님이 주신 비전과 꿈을 실천하는 모두가 되자고 강조했습니다. CTS 뉴스 장현수입니다.